तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। व्यासदेव जी थिले महाभारत रे तांको नाटा कौन प्रकृत से व्यासदेव तांको ना होची कृष्ण द्वैपायन बोली कहा जाए काहे की कृष्ण द्वैपायन भाई कौन प्रश्न कहला जो वेद व्यास व्यासदेव तांकर नाटा मु कहते तांका नाटा होची तांका नाटा होची कृष्ण द्वैपायन सीए कहा पुत्र थिले कहि परिबो। हो महाभारत रे गोटे चरित्र होचंती कृष्ण द्वैपायन तांको व्यासदेव बा वेदव्यास बोली मध्य कहा जाए से माने अपन देखिबे हमर भारत वर्ष रे जेहेतु मुनि ऋषि माने भारत वर्ष रे मुनि ऋषि माने जेहेतु भगवान का सहित संयुक्त होगी रही थांती हौ हौ किसी असुविधा नहीं गूगल बाबा को खोजी पचारिक कहले ठीक है से होचंती महर्षि पराशर पराशर मुनि भारत वर्षर जेतेबेले हमर प्राचीन इतिहास को आमे जीवा जोटा कि ए राजनैतिक दृष्टि से माने जो कहंतिनी राजनैतिक इच्छा शक्तिर अभाव जोगु भारत आज लुंठित होईची भू लुंठित भी होईची ज्ञान रे लुंठित होईची धन रे लुंठित होईची सबुथिरे लुंठित होईची किंतु ये माटी एते उर्वर जे से पुणी थरे उठुची तांको भितरु आमे जो वेदव्यास वा व्यासदेव कथा आमे आज उठिला अपा कहले जे टिके गोटे गपटे कहबाको गोटे इतिहास कथा टे कहूची तेणु तांको ना होची कृष्ण द्वैपायन माने सीए कृष्णंको आमे कृष्णंको देखुचंती सी कृष्ण सहित जेहेतु एकीभूत हो जाते बा अधिमानस स्तर रे कृष्ण सहित सी एते संयुक्त हो जाते जे तांकु कृष्ण बोली मध्य लोके ग्रहण करछंती एवं मुनि ऋषि माने समस्त ग्रहण करछंती। द्वितीय रू कृष्ण ओके से होउछंती पराशर मुनि आउ मत्स्यगंधा जो कन्या तांकरी सी होचंती संतान सी मत्स्यगंधा जेतेबेले सेतेबेले सी जने केउटंकर झियो थिले सी नौका पारी करूथिले सेतेबेले पराशर मुनि जेतेबेले सेही पटे आछंती सी सत्य सेतेबेले मत्स्यगंधा को कहिचंती जे तुम गर्भरु गोटे संतान गोटे उज्जवलमय संतान दरकार काहे की ना एहा माने भगवत आदेश कारण तांको जोगु बहुत काम अछि करिवार ना भविष्य रे बहुत काम हबो भगवान को निर्देश तेणु से किसी ना तेणु पराशर मुनि कौन करछंती मत्स्यगंधा को आशीर्वाद करिसंती गोटे पुत्र संतान प्राप्त करियो बोली
କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନିବର, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି କୁମାରୀ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେବେ ମତେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ମତେ ସମାଜ ତ ବାସନ୍ଦ କରିଦବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମର କୁମାରୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ କୁମାରତ୍ୱ ବା କୁମାରୀତ୍ୱ ପରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାସ୍ କରିବ। ତା ମାନେ ତାଙ୍କର କୁମାରୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପରାଶର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମ ନାଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ବୋଲି ଲୋକେ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏତେ ଗନ୍ଧ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମାଛର ଗନ୍ଧଟା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି। ଆ ପରଠାରୁ ତୁମର ଦେହରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସତ୍ୟବତୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ତାପରେ ମାନେ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗନ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସେ ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟବତୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପରାଶର ମୁନି ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର। ତାପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ମାନେ କଣ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ପରାଶର ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ହବ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନେଇ କାମ କରିବେ। ସେ କଥା ସେ କୋଉଠୁ ବୁଝିପାରିବେ କଣ? ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗା, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ହସ୍ତିନାପୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଏରିଆ ନେଇକିରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ସିଏ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ରାଣୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୁମେ ମତେ କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଯେତେବେଳେ କରିବି। ଶାନ୍ତନୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଭଦ୍ର, ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ ତୁମ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଏମିତି କିଛି କରିବେ କି ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଥାରେ କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି, ତାମାନେ ତମେ ମତେ ଯଦି ପଚାରିଲ ବା ମୋ ମତର ମାନେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ସେଇଗୁଡାକୁ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହୁ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ସେଇଠି ତାପରେ ଗଙ୍ଗା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର, ତ ଏଇଭଳି 7ଟି ପୁତ୍ର ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ପରେ ନେଇକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଖବର ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଥର ଖବର ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ଗୋଟେ ରାଣୀ, ସେ ମା ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦଉଛି, ସେ କେମିତି ମା ହବ? ଶେଷକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ପାରୁଛ? ଆଉ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ? ଏଠୁ ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପୁତ୍ରଟିକୁ ବି ମୁଁ ଆଉ ଭସେଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମା ବିନା ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ, ସବୁ ଶିଖିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମା ବିନା ରହିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଥିବ,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ମୁଁ ଆଣି ତୁମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଶିଖିଲା ସେ ତ ଶାନ୍ତନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଶାନ୍ତନୁ ଜାଣିଥିଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ତ ପଳେଇବ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦିଅ। ନା ଠିକ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କଣ? ନା ତୁମେ ସବୁ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତ ଏତେ ଦୟାବତୀ, ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ନେହ ପରାୟଣ ହେଇ ସବୁ କଥା କହିଲ, ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଭସେଇ ଦଉଥିଲ ନଈ ପାଣିରେ? ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଜଗତର, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବସୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ସବୁ, ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ମାରିଦିଏ ବା ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଅ, ତାହେଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଳି କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭସେଇ ଦେଲି ନଦୀରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନର ବୋଧେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କର୍ମ ବାକି ରହିଛି, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି କର୍ମ କରେଇବେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ବାକି ରହିଛି, କିମ୍ବା ଭଗବାନ କିଛି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଲା, ଆ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ସେୟା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ବିରହ ଦୁଃଖରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବତୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କରିପାରିବେନି ବିବାହ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ବିବାହ ସେ ସେମିତି ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ କଣ ହେଲା ନା, ଭୀଷ୍ମ ଯାଇକିରି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ହାତ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ ସେତେବେଳେ ଫେରିଲେଣି, ଫେରିବା ପର ଘଟଣା, ଫେରିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଇନି, ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟେ। ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ବୁଝିବାଝି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବାପା କହିଲେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ରାଜା ଘରେ, ତୁମେ ତ ଏଡେ ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ଏତେ ବୀର। ଭୀଷ୍ମ ସେତେବେଳେ ମହାନ ବୀର, ସେ ପୁଣି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ମୋ ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯୋଉମାନେ ହେବେ ବା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ସେ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଭଳିଆ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ମୋ ବିବାହ ଦେବି ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ସେ ରାଜା ହେବେ। ଟିକେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ରାଜା କରେଇବ, ଯେ ତମର ପିଲାପିଲି ଯଦି ପୁଣି ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସେଠୁ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କରେଇବି ଏବଂ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ ଏଠିକି ଆସିଲେ କଣ, ଆମର ରାଜା ହେଲେ, ଯୋଉ ରାଣୀକୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ କଣ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ସିଏ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଳିକା ଇଏ ତିନି ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ସେଠି ମଝିରେ ସେଠୁ ଅମ୍ବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀଷ୍ମକୁ ଯେ ନେଇଯାଅ, ସେ ଯୋଉଠି ବିବାହ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ନେଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ହାରିଗଲି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରିଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ସେଠୁ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଅମ୍ବା ରାଗିଗଲେ। ଅମ୍ବା କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମେ ମତେ ଅପହରଣ ମାନେ ଆଣିଛ ଜବରଦସ୍ତ,
ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କର। ସେଠୁ ଅମ୍ବା ଭୀଷ୍ମ ତ ମନା କଲେ, ତାପରେ ଅମ୍ବା ରାଗି ଗଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଲା। ଏପଟରେ ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଅମ୍ବାଳିକା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରସରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର କୌଣସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ତପ ବଳରେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ହବ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଅମ୍ବାଳିକା ଆଉ ଅମ୍ବିକା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜ୍ଞାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସରୋଗେଟ ମଦର କନସେପ୍ଟଟା ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ପରେ ଜାଣିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେ ବିନା ଯୋଉ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିବ, ଏଇ ବିଷୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମାନେ କଣ ପରେ ତ ଜାଣିଲା, ଏବଂ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବି ବହୁତ କମ ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏବଂ ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଯେ ଘଟଣା ଘଟେ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଗତ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜଗତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମିରାକଲ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଯେମିତି କେମିକାଲ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଧଳା ପାଣିଟା ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫୁଙ୍କିବେ, ତା କଲର ନାଲି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କେମିକାଲି ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ସେ ରଙ୍ଗ ନାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଅଲଗା ହଉଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲି ବର୍ଣ୍ଣା କରିପାରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣା କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେଠି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ସତ୍ୟବତୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଫୋନ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମୋର, ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ, କିନ୍ତୁ ମାତୃ ଋଣ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ମାନେ ମାତୃ ଋଣରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମାତୃ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି, ତେଣୁ ମୋ ମା ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମାନେ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଠି ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ଯୋଉ କିଏ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦେବପାୟନ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ସେ ପୁରା ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଜ କଥା ପୁରାଟା ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ପରାଶର ମୁନି ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଥରଥର ହେଇକି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାର ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ, ନା ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅମ୍ବାଳିକା ଆଗ ଗଲେ, ବଡ ରାଣୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଦେବପାୟନ ବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ, ମାନେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଇକିରି କହିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଯେ ମା, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଡରିଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ସିଏ ଅନ୍ଧ ହବ। କିଏ କହିଲେ କେମିତିଆ କଥା, ରାଜା ମାନେ ରାଜା ହବ ଆଉ ପରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ କେମିତି ରାଜା ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯାହା କର, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଠଉଛି, ଆଉ ଅମ୍ବିକାକୁ ପଠଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅମ୍ବିକା ଆସିଲେ। ଅମ୍ବିକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଡରିକି ଥରଥର ହେଲେ, କାହିଁକି ନା
ବ୍ୟାସଦେବ କୃଷ୍ଣ ଦେବାନ ମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ମୁହଁରୁ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ବିଶାଳ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଚେହେରା, ମାନେ ଦାଢି ଫାଡି ତ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ କେଶ ତ ଭର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏତେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ବପୁବନ୍ତ ଏବଂ ବିଶାଳ ଶରୀର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ବୀର, ମାନେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୀର ଯେମିତିଆ, ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ ଭଳିଆ ବି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦାଢି ଫାଡି ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରିକି ଥରଥରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠୁ ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆଉ ମା, ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଜୀବନ ଯାକ ରୋଗିଣା ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଡରିଲା, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଟା ଏୟା ରହିବ। ସତ୍ୟବତୀ ମନ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇକିରି ପଠେଇବି ଅମ୍ବାଳିକାକୁ, ସେ ଆଉ ଆଖି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସି ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ, ସିଏ କହିଲେ ହଉ, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଠେଇଲେ କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ଦାସୀକୁ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୌରବ ମାନେ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାସୀକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ସେ ନା ବିଦୁର। ସେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ କଣ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, କହିଲେ ମା ଦେଖ, ତୁମ କଥା ମୁଁ କିଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦାସୀକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ରାଣୀ ଭଳିଆ ସଜେଇ ସାଜେଇ ପଠେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ହବ, ଏବଂ ମାନେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ବିଦୁର। ତେଣୁ ତିନି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କିଏ ସେ? ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପଣ୍ଡୁ ଆଉ ବିଦୁର। ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାଦେ ଶୁକଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଶୁକଦେବ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସିଏ ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ। ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ୟାସ ମାନେ ଆମର ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଶିବ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ନିକାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଉ କେହି ସେଠି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇଛି କୋଉଠି ନା, ସେ ଗଛର କୋରଡରେ, ଯୋଉଠି ଇଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି 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 ସେଠି ଯୋଉ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସିଏ ଧୀରେ 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 କଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କରି ଚାଲିଛି, ଶୁଣି 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 ଶୁଣି। ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେମିତିଆ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ କିଏ ମାରି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ହୁଁ କିଏ ମାରୁଛି? ସିଏ ଖୋଜିଲେ କିଏ ସେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚଢେଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆଟେ, ସେ କୋରଡ ଭିତରୁ ହୁଁ ମାରୁଛି। ସିଏ ଯେମିତି କିଏ ବୋଲି ଚାହିଁକିରି, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଚାହିଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କୋରଡ ଭିତରକୁ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଶୁକ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଶୁଣି ସାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଇନ ଦ ସେନ୍ସ, ସେ କାଳେ ଶିବ ରାଗି ଯିବେ, ଆଉ କଣ ଅଭିଶାପ କିଛି ଦେବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜଳିବ, ତେଣୁ ସିଏ ସେ କୋରଡ ଛାଡିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଉଡୁଛନ୍ତି କସିକି, ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଶିବ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକିରି କାହା ଶିବଙ୍କ
ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲିଲେ 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 ଚାରିଆଡେ ଯାଇକିରି ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇଏ କଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଛାଡିକିରି ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ ନା ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କେହି କେହି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ ଶୁକ ମୁନି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପରେ ବା 9 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ 9 ମାସ ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ପିଲା, ସିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହଉନି। ଇଏ ଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କାର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କି କଥା, ଇଏ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ସେଠୁ ଇଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗର୍ଭ ଏତେ ଦିନ ଗଲାଣି, ପିଲାଟି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ ମୁନି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ରହିଛି ମାୟା ମୋହ ଆସକ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି, ସେ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ, ମତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମତେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଘରେ। କୋଉ ମା ରାଜି ହବ? ମା ରାଜି ହଉନି। ଯେହେତୁ ମା ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଏଇଭଳି ସିଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ବାହାରିଲେନି ବାହାରୁ। ଶେଷକୁ ମା ଇଏ କହିଲେ କଣ, ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ସେ ଯାହା ହଉ ତମେ କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ତା ମା ଯେତେ ରାଜି ହେଲେ, ଶୁକମୁନି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ନାଡି ଫାଡି ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି, ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ନାଡି ଫାଡି ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ସେ ଯାଇକିରି ସେ ତ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ କଥା ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ଏପଟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିକିରି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପୁତ୍ରଟିଏ ଯଦିଓ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଧନୁଆଙ୍କୁ କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କଣ ନା, ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା କହୁଛି, ଯଦି ଇଏ ଏକା ବଞ୍ଚିକି ରହେ ତେବେ ତୁମ ସମଗ୍ର ବଂଶକୁ ସେ ନାଶ କରିଦବ। ତେଣୁ ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଏଇଆ ହବ ପ୍ରକୃତି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାତୃ ବା ପିତା ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବେ, କେମିତି ନିଜ ଛୁଆଟାକୁ ଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ? ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ଆସିକିରି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସକାଶେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଯାହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ତାହା ହଉଛି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇବା। ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଲି ଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଋଷି ହିସାବରେ କହୁଛି, ପିତା ହିସାବରେ କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ କହୁଛ? ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି, ତେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ କଥା କହୁଛି, ସମାଜ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାଣୀ ଶୁଣିବ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ,
ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଅ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତୁମେ ରାଜା କରାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋହ ଆସକ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କେତେ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହା କଥା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କଥା। ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶୁଣୁନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଉପରେ ଉପରେ ହଁ ମାରିଦଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁନାହିଁ, ଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି, ତା ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା ନ କରାଅ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛକୁ ଗଣ୍ଡି କେବଳ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ବସିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛର କେବଳ ଗଣ୍ଡି ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, 2 ଜଣ ସେଠି ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ, କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ତମ ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ କି? ଏହା କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛର ଗଣ୍ଡି କେବଳ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ତୁମେ 2 ଜଣ ସେଠି ରୋଦନ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ଏହା। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବିଲେ ଯେ କଣ ପୁତ୍ର ମୋହରୁ ଆସକ୍ତି କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ଯୋଉ ପରିବାର ହଉ, ଏଇ ମୋହ ଏବଂ ଆସକ୍ତି କଣ କରେ, ନିଜ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ, ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଇ କେବଳ ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ବି ଆସକ୍ତି ହଉ, ରାଜଗାଦି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, କାହା ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏ ସବୁ କଣ କରେ, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମହାଭାରତ ଘଟଣା ହଉଛି ଅନେକ ଘଟଣାର ଏକ ଉପମା, ଏକ ଅଳଙ୍କାର, ପୁରା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ କେତେ କେତେ ବୀର ସୈନ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତ ଚାଲିଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟିଏ କହିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ସେ ଘଟଣାଟି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁଟି ହଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ କଥାଟି ଅତି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଇଟା କହିକି ଆମେ ସାରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବେଦବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ବେଦକୁ ରଚୟିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ବା ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ସେ ଉପରୁ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ଆନତ ଶବ୍ଦ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ। ବେଦକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କରି ମନେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣା ଯାଇଅଛି ଅର୍ଥ ୟାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରଚନା କରି ନାହିଁ, ଅପୌରୁଷେୟ, ଏହା ରଚୟିତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହି ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇ ବେଦକୁ ସିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ଅବତରଣ କରିବ, ତାହା ଫ୍ଲୋ, ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରବାହ, ସିଏ କେତେବେଳେ କେତେ ଆସିବ କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ଆସିବ, ଇଏ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଥିବେ, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ସେତିକି ବେଗରେ। ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ ନଥିଲା, ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ପରେ ବସିକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଖୋଜା ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ବେଗରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ସେତିକି ବେଗରେ ଜଣେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭୁବନ ଭୁବନ ବୁଲି 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 ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ରହିଛି, ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଗତ, ତା ଉପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଜଗତ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଭଲ ଲେଖକାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ, ମାନେ କହିଲେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ବି ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜି। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବା ବ୍ୟାସଦେବ, ସେତେବେଳେ ଉପରୁ ମାନେ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଦ ନିଃସୃତ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ
ଯେମିତି ନିର୍ଝରିଣୀ ସଦୃଶ ଝରି ଝରି ଚାଲିଲା, ତାକୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଲେଖିଲେ କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶ ନିଜେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ବେଦକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୁତ ବୋଲି। ବେଦ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ନାମ ତାପରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବା ବ୍ୟାସଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରୁ। ମା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ରବର।